नमस्कार। आज हूँ अक्टोबर 9 तारिख गुरुवार। चलतु नजर पकाइबा देश विदेशर किसी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर। जदि आपण माने आम चैनल को नुआ करि आछंती ताले भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक कर दियंतु और पाखर आसुथबा बेल आइकन उपरे क्लिक कर दियंतु जहा द्वारा सर्वप्रथमे आम वीडियो पाई परिबे। प्रथम खबर, घूर्णिबलय प्रभाव रे लागि रहिबो वर्षा। आगामी 4 दिन पई राज्य रे मेघुआ पाग देखा जिबा सह विभिन्न स्थान रे हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा होई पारे। आगामी 24 घंटा भितर राज्य में किसी स्थान में वर्षिबार संभावना रही। बिजुली घड़घड़ी और 30 किलोमीटर बेगर पवन बहिबार संभावना रही। सकाळु खरा देखा मिलता बेले आगामी किछि घंटा भितर पुणी वर्षा हो पारे बोली कहुछि। बिजुली और घड़घड़ी नहीं 20 जिला को येलो वार्निंग जारी होइछि। पश्चिम ओडिशा, आभ्यंतरीण ओडिशा समेत उपकूल और ओडिशार किछि जिला को सतर्क रहिबाकु परामर्श दिया जायछि। 11 तारिख पर्यंत एभली पाग रहिबो। एहा परे पागरे परिवर्तन आसीपारे बोली कहुछि। आसंता काली आउ एक घूर्णिबलय सृष्टि हेबो बोली कहुछि। एहार प्रभाव रे राज्य रे लगाण वर्षा देखिबाकु मिलि पारे। परवर्ती खबर, दशम द्वादश किंबा आईटीआई पास करथिबा युवक युवती मानक पई सुवर्ण सुजोग। भारतीय तटरक्षी बाहिनी रे एमटीएस, क्राफ्ट्समैन, फायरमैन एवं अन्य पदवी रे नियुक्ति पई विज्ञप्ति प्रकाश पाई। एही नियुक्ति पई आवेदन प्रक्रिया आरंभ होईछि। आग्रही एवं योग्य प्रार्थी माने सेमानकर फॉर्म पूर्ण करी ऑफलाइन रे निर्दिष्ट ठिकाना रे दाखल करि परिबे। परवर्ती खबर, जदि आपण मध्ये एक नूतन व्यवसाय आरंभ करबाकू चाहुचंती एवं पांठी अभाव निजको पछरे पकाई दउछंती तेबे आउ एपरि करिवार आवश्यकता नाही। भारत सरकारक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आपण एही स्वप्न पूर्ण करिवारे सहाय्य करिवो। आपनको कौनसी संपर्क किंबा महाजन ठारू ऋण नेबाकू पड़िबो नाही। आपनको केवल प्रधानमंत्री मुद्रा योजना फॉर्म पूर्ण करबाकू पड़िबो। फॉर्म ग्रहण हेबा परे ऋण राशि सीधा सड़क आपनको बैंक अकाउंट रे जमा होइजिवो। परवर्ती खबर, नुआ रूप रे झलसिबो विश्वकवि रवींद्रनाथ टागोरଙ୍କ पुरी स्थित बासभवन। एठारे नोबेल विजेता रवींद्रनाथ टागोरଙ୍କ विरल स्मृति और कीर्तिराजी को सुरक्षा देबा पई पथरे पुरी को पुनरुद्धार करा जाई महान कविଙ୍କ स्मृति रे उत्सर्गी संग्रहालय भाबे विकसित करा जिवो। ए निष्पत्ति नेइछंती ओडिशा सरकार। ओडिया भाषा साहित्य एवं संस्कृति विभाग पक्षर मंत्री सूर्यवंशी सूरजଙ୍କ अध्यक्षता रे बसिथिबा एक उच्च स्तरीय बैठक रे एही निष्पत्ति निया जाइछि। एथि लागि एहाको एक म्यूजियम रे परिणत करा जिवो बोली ओडिया भाषा साहित्य एवं संस्कृति विभाग मंत्री सूर्यवंशी सूरज बैठक शेष रे सूचना दैछंती। परवर्ती खबर, यात्रा योजना रे अनेक समय रे अवांछित परिवर्तन जोगु यात्री मानकु असुविधार सम्मुखीन हेबाकु पड़िथाय। ए बाबद रे यात्री आर्थिक क्षति सहिथांती। तेबे रेलवे आनिथिबा नुआ नियम रे टिकेट बुक करिथिबा यात्री यात्रा तारीख बदलाइबा पई सुजोग पाइबे। एहा व्यतीत कन्फर्म टिकेट तारीख रे परिवर्तन करिबा पई कोनोसी शुल्क देबाकू पड़िबो नाही। परवर्ती खबर, सुभद्रा हिताधिकारी को नहीं बड़ खोलताड़। कटिथिबा हिताधिकारी को सामिल पई बड़ पदक्षेप। योग्यों को सामिल एवं अयोग्य को बाद देबाकू तत्परता प्रकाश पाई। महिला और शिशु विकास विभाग पक्षरु एने चिट्ठी दिया जाइछि। 4 चकिया थिबा हिताधिकारी तथ्य पई परिवहन विभाग को चिट्ठी, खाद्य जोगाण विभाग को मृत हिताधिकारी तथ्य देवाकू निर्देश दिया जाइछि। पंजीकरण करी धान बिकिथिबा महिला तथ्य को आउ थरे जांच निर्देश दिया जाइछि। सूचना योग्य, सुभद्रा योजना रे राज्यर पाखापाखि 1 कोटी महिला हिताधिकारी तृतीय किस्ती टंका पाइछंती। तेबे तृतीय किस्ती समय भी अनेक हिताधिकारी बाद पड़िथिबा देखिबाकू मिलिथिला। एपरिक जो मैंने प्रथम 2टी किस्तिर टंका पाइछंती सेमानक मध्यरु तृतीय किस्ती सुभद्रा टंका पाइ नथिले। एने असंतोष पदे प्रकाश पाइथिला। राज्य सरकार पक्षर एने कहुला जे मंडी में धान बिक्री करुवा किसी हिताधिकारी बाद पड़ी। तेबे एबे सरकार पक्षर पुणी थे समीक्षा कर योग्य हिताधिकारी को सुभद्रा रे सामिल कर। परवर्ती खबर, एथर बालीयात्रा पड़िया रे उड़ी पारिबनी ड्रोन। पूरा ग्राउंड को नो ड्रोन जोन घोषणा कला प्रशासन। कटक जिलापाल एने निर्देशनामा जारी करिसेंती। नवेम्बर 1 रु 15 पर्यंत बालीयात्रा पड़िया नो ड्रोन जोन एही कटकणा करिवो। पड़ियार 5 किलोमीटर परिधि पर कटकणा जारी कर पाराग्लाइड्स, पारा मोटर्स, पावर हैंग ग्लाइडर्स उड़ाण मना। माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बेलून, ड्रोन को बारण करा जायछि। बालीयात्रा को प्राय 50 लाख लोक आसबाकू थिबारु सुरक्षा पाए पदक्षेप निया जायछि। नवेम्बर 5 रु 12 पर्यंत आयोजित हेबो एही ऐतिहासिक बालीयात्रा। परवर्ती खबर, कलिंगा घाटी भूस्खलन को 24 दिन बीतीगला तथापि रास्ता निर्माण सरी नाही। चलित वर्ष तुहाकु तुहा लघुचाप प्रभाव में लगाण वर्षा भूस्खलन स्थल में नष्ट होइतिबा 30 फुट रास्ता पुनः निर्माण कार्य बाधाप्राप्त हेबार लागिछि। गत मास 16 तारिख दिन बादल फटा वर्षा जोगु पहाड़ धसी बड़ बड़ पत्थर पहाड़ शिखर खसिबा सह
ପ୍ରବଳ ଜଳସ୍ରୋତରେ 30 ଫୁଟ ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୋଇ ବିରାଟ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି ଦେଇ 217 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଯାଇଥିବାରୁ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି। ଏହାର ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ବଲପୁରରେ ରହିଛି। ଖବର ପାଇ ଅଧିକାରୀ ଦଳ କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି ଭୂସ୍ଖଳନ ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରାଯିବା ନେଇ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଲା। ହେଲେ ପୁଣି 22 ତାରିଖ ଦିନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୂସ୍ଖଳନ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ହେବା ଫଳରେ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ମାଟି ଖସିବା ସହ ପାହାଡ଼ ଉପରେ କିଛି ପଥର ଝୁଲିକି ରହିଲା। ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଧିମେଇବାରେ ଲାଗିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଘୋଷଣା ହେଲା ଚଳିତ ବର୍ଷ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର। ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର। ସୁସୁମୁ କିଟାଗାୱା, ରିଚାର୍ଡ ରବସନ, ଓମାର ଏମ୍ ୟାଘିଙ୍କୁ ମିଳିବ ନୋବେଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମେଟାଲ ଅର୍ଗାନିକ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ପାଇଁ ଏହି 3 ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ରୟାଲ ସ୍ୱିଡିଶ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍ ତରଫରୁ ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ନୋବେଲ ବିଜେତା ରିଚାର୍ଡ ରବସନ ପ୍ରଥମେ 1989ରେ ପରମାଣୁର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣର ଏକ ନୂଆ ଶୈଳୀର ଉପଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂରଚନା ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପରେ ସୁସୁମ ଦେଖାଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଘାଇ ବହୁତ ସ୍ଥିର OMF ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଏହି ତର୍କସଙ୍ଗତ ଡିଜାଇନର ଉପଯୋଗ କରି ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଦେଖାଇଥିଲେ। ଏହି ଆବିଷ୍କାର ପରିବେଶ ଓ ଶକ୍ତି ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗତକାଲି ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର 3 ଜଣ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜନ୍ କ୍ଲାର୍କ, ମିସେଲ ଏଚ୍ ଡେଭୋରେଟ୍ ଏବଂ ଜନ୍ ଏମ୍ ମାର୍ଟିନିସ୍ ମିଳିଲା ନୋବେଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଗସ୍ତରେ ଭାରତ ଦିନିକିଆ ଏବଂ T20 ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ। ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ଅଂଶ। ଉଭୟ ଖେଳାଳି 2024 T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ଏହି ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟରୁ ଅବସର ନେବା ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ODI ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯିବା ପରେ ତାଙ୍କର ODIରୁ ଅବସର ନେଇ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା କରାଯାଉଥିଲା। ତଥାପି ଉଭୟ ଖେଳାଳି ODI ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ଏବଂ ଡିଭିଲିୟର୍ସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ବିରାଟ ଏବଂ ରୋହିତଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥର ସରକାର ଜାଲିଆତି କରି ମାଗଣା ରାସନ ପାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ନକଲି କାଗଜପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ମାଗଣା ରାସନ ସୁବିଧାର ଲାଭ ଉଠାଇଥିବା ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏପରି ଲୋକଙ୍କ କାର୍ଡ ବାତିଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 3.62 କୋଟି ରାସନ କାର୍ଡ ବନା ହୋଇଛି, ଯାହା 14.68 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଯୋଗୀ ସରକାର ପ୍ରାୟ 3.67 ଲକ୍ଷ ରାସନ କାର୍ଡ ବାତିଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଲୋକଙ୍କ କାଗଜପତ୍ର ନକଲି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିକାଲି ଯଦି ଆପଣ 10 ଟଙ୍କା ମୁଦ୍ରା ଦୋକାନକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଦୋକାନୀକୁ କହୁଥିବାର ଦେଖିବେ, ଚଳିବନି, ଏହି ମୁଦ୍ରା ବୈଧ ନୁହେଁ, ଦୟାକରି ମୋତେ ଆଉ ଏକ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ସମସ୍ୟା କ୍ରମଶଃ ସାଧାରଣ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ ସହିତ 10 ଟଙ୍କା ମୁଦ୍ରା ଦେଖି କେବଳ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ଯେ କେଉଁଟି ଅସଲି ଏବଂ କେଉଁଟି ନକଲି। ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଏହି ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସଂକୋଚ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କ'ଣ RBI କିମ୍ବା ସରକାର ପ୍ରକୃତରେ 10 ଟଙ୍କାର ମୁଦ୍ରାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି? ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରଥମେ 2005 ମସିହାରେ 10 ଟଙ୍କାର ମୁଦ୍ରା ଡିଜାଇନ କରିଥିଲା ଏବଂ 2006 ମସିହାରେ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମାର୍କେଟକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବାଇମେଟାଲିକ ମୁଦ୍ରା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା 2ଟି ଧାତୁରେ ତିଆରି। ମୁଦ୍ରାର ମଧ୍ୟଭାଗ ତମ୍ବା ନିକେଲ ଯେତେବେଳେ ବାହ୍ୟ ବଳୟ ଆଲୁମିନିୟମ କଞ୍ଚାରୁ ତିଆରି। ମୁଦ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ RBI 14ରୁ ଅଧିକ ଡିଜାଇନ ଜାରି କରିଛି। ଯଦିଓ ଡିଜାଇନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ଏହି ସମସ୍ତ ମୁଦ୍ରା ଆଇନଗତ ଭାବରେ ବୈଧ ଏବଂ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟବାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭିଜୁଛି ରାଜଧାନୀ, ଗର୍ଜୁଛି ଘଡ଼ଘଡ଼ି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ନେଇ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଅପରାହ୍ନ 4:30ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଦିନ 1ଟାରୁ ରାଜଧାନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ହେଉଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ରାଜଧାନୀର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଜମିଛି। ରାସ୍ତାରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭିଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବମିଖାଲ ରାସ୍ତାରେ ବର୍ଷା ଜଳ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ଛକରୁ ନେଇ ଜୟଦେବ ବିହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ରହିଛି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 16ରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖଣ୍ଡଗିରି, ରସୁଲଗଡ଼, କଳ୍ପନା, ରାଜଭବନ, ୟୁନିଟ୍ 1, ରାଜମହଲ ଆଦି ରାସ୍ତାରେ
ପାଣିର ସୁଅ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଠପ୍ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ଜୀବନଯାତ୍ରା। କିଲୋମିଟର ଧରି ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ିର ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଗୁଳ, ବାଲେଶ୍ୱର, ବରଗଡ଼, ଭଦ୍ରକ, କଟକ, ଦେବଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, କନ୍ଧମାଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନୟାଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା, ପୁରୀ, ରାୟଗଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ ଦକ୍ଷିଣ ବାଂଲାଦେଶ ଓ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। 9 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଏହା ସକ୍ରିୟ ରହିବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିବ ବଜ୍ରପାତ ଜନିତ ବର୍ଷା। ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳ ଓ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ତୀବ୍ରତା ଅଧିକ ରହିପାରେ। ଆଗାମୀ 3 ଦିନରୁ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଏଥିସହ 10 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଏହା ବିଶେଷ ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି।